بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھول بننے کی خوشی میں مسکراتی تھی کلی، پھول بننے کی خوشی میں مسکراتی تھی کلی، کیا خبر کہ یہ تبسم موت کا پیغام ہے۔ میرا جسم میری مرضی۔ آج کل پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا پر یہ موضوع عروج پہ ہے۔ پاکستان میں 2018 کے بعد سے خواتین کے عالمی دن پر منائے جانے والے عورت مارچ نے اس نعرے کو مقبول کر دیا۔ عام طور پر اس نعرے کا مقصد خواتین کے ساتھ زیادتی یا ہراساں یا عصمت دری سے متعلق تھا، جبکہ 8 مارچ کو سڑکوں پر نکلنے والی عورتیں با یا شریف گرانے کی عورتیں نہیں لگتی، کیونکہ کوئی بھی شریف مرد اپنی عورت کو، اپنی عزت کو سڑکوں پر احتجاج کے لیے باہر نہیں بھیجتا کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے اور میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگاتی پھرے۔ عورتوں کا یہ مارچ مغرب کے پروردہ طبقے کا ایک بے ضمیر گروہ ہے جس نے یہ جنریٹ کیا، جبکہ اسلام میں عورت کا مقام تو یہ ہے کہ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کروا دیتی ہے، اور جب وہ ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے زندگی کا سوز دروں۔ برادر سسٹر، ہم شاید وہ مفہوم سمجھ نہیں پائے، اسی لیے 8 مارچ خواتین کا جو عالمی دن کہا جاتا ہے، جس کو اس دن کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے۔ 1907 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں لباس سازی کی وہ ایک صنعت تھی، ایک انڈسٹری تھی، اس میں جو سینکڑوں کارکن تھی خواتین، انہوں نے مردوں کے مساوی حقوق اور بہتر حالت کے لیے پرزور مظاہرہ کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ وہ 10 گھنٹے کی طویل مشقت کا معقول معاوضہ انہیں دیا جائے۔ انگلینڈ میں 1850 تک اور جرمنی میں 1900 تک اور اٹلی میں 1919 عیسوی تک عورتیں ملکیت کا حق نہیں رکھتی تھی۔ آج کے ترقی پذیر ممالک اور معاشرے جو آزادی نسواں کے حقوق کے تحفظ کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، جبکہ اسلام نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے عورت کو وہ تحفظ دیا، وہ عزت دی اور وہ احترام دیا کہ جس کی مثال آپ معاشرے کے اندر، کسی تہذیب کے اندر آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر دنیا کے مختلف ممالک میں، چین، روس، ویتنام، بلغاریہ سمیت، وہاں عام چھٹی ہوتی ہے، تعطیل ہوتی ہے، اور 1909 میں امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی کی طرف سے پہلی مرتبہ عورتوں کا عالمی دن منایا گیا۔ عورتوں کا عالمی دن سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا کوئی دن منانے کی ضرورت ہے؟ عورت کا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا ہر دن اس کا عالمی دن ہے، وہ چاہے تو اسے اپنے حسن سلوک سے اچھا بنا لے تو وہ خود دوسروں کے حقوق کی شاید یا غاصب بن جائے۔ اسلام نے عورت کو ایک خاص مقام دیا، اس مقام کی عظمت کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری عورت پر ہی عائد ہوتی ہے۔ آج آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ٹک ٹاک نے جو باقی رہی کسر تھی وہ بھی پوری کر دی۔ ہر تیسرے گھر میں 10 سالہ بچی بھی ٹک ٹاک پر ناچتے اور غیر اخلاقی حرکات کرتے نظر آتی۔ کیوں؟ کیا ہمارے اسلام کی تعلیمات یہی ہیں؟ اسلام نے عورت کو عزت اور احترام تو دیا، ساتھ ہی اس کو گھر کی محفوظ 4 دیواری میں رہنے کی ہدایت بھی دی۔ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی ہمارے معاشرے میں ایک نعرہ ہی نہیں بلکہ کچھ عرصے سے یہ ایک سوچ بن گیا ہے۔ کچھ ماڈرن عورتیں اب موجودہ لائف سے تنگ آ گئی ہیں اور وہ کچھ نیا کرنا چاہتی ہیں۔ پھٹی ہوئی جینز، پنکچر لگی ٹی شرٹ آج کی عورت کا فیشن بن گیا ہے۔ آپ روزانہ ٹی وی دیکھتے ہیں، کسی ٹی وی ڈرامے یا کسی اینکر کو آپ دیکھیں، آپ کو اکثر نظر آئے گا کہ ان کے سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہوتا، کیونکہ آج کی عورت سر پر دوپٹہ لینے کو قدامت پسندی تصور کرتی ہے۔ آج کی ماڈرن عورت بار چلا رہی ہے، کیفے چلا رہی ہے، پیزا شاپ چلا رہی ہے۔ مجھے مختلف ممالک میں گھومنے کا موقع ملا، قریباً یہ چیز اب پاکستان کے اندر بھی آ چکی ہے۔ آج ہر وہ کام عورت کر رہی ہے جو فقط مرد کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ وہ دن دور نہیں جب عورت بھی مرد کی طرح قمیض شلوار سلوائے گی۔ وہ دن دور نہیں جب عورت آلو پیاز کی بوریاں فی 10 روپے کے حساب سے ٹرک پر لوڈ کرے گی۔ اگر یہ برابر کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ دن بھی دور نہیں جب عورت کڑکتی دھوپ میں، سخت گرمی کے اندر وہ مزدوری کرے گی، ریڑھا چلائے گی، چنگچی رکشہ بگائے گی۔ وہ دن دور نہیں جب صبح منہ اندھیرے عورت سبزی منڈی جایا کرے گی اور دکان کے لیے سبزی خرید کر لائے گی، اور وہ دن اور بھینسوں کے باڑے پر اجرت پر کام کریں گی اور اس طرح وہ گزارا کریں گی۔ آنے والے دور کی ماڈرن عورت ان تمام کاموں میں سے ماڈرن دور کی عورت بچے بھی خود اکیلے ہی پیدا کرے گی، کیونکہ شاید وہ کسی مرد کے نکاح میں آنا پسند ہی نہیں کرتی۔ میں وہ حیرت ہوں کہ شاید وہ دور بھی آ جائے کہ مرد گھر میں سارا دن بیٹھ کر کھائیں اور عورتیں
सड़कों बाज़ारों की धूल फांक फांक कर 4 पैसे कमा कर लाकर मर्द की हथेली पे रखा करें। सोच कर डर लगता है कि क्या कभी ऐसा भी हो जाएगा, कहीं ऐसा हो ही ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो औरत औरत है, वो कहाँ ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी। हर औरत यही पुकारेगी कि दौड़ पीछे की तरफ ए अय्याम गर्दश। एक बार अगर औरत ने अपनी इज्जत को सरे बाजार रख दिया तो फिर सरे बाजार ये नीलाम हो जाएगी। इस्लाम ने तो औरत को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जबकि यहूदी और ईसाइयों ने आज भी औरत को मनहूस समझा। अब शराब खानों की जीनत बनाया जाता है, फाशी के लिए उसे फ़रोख्त किया जाता है, और शादी के बजाय उसे गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड और इन चीज़ों के अंदर उसे डाल दिया जाता है। और उम्र रसीदा होने पर उसके साथ जो सलूक होता है वो ये होता है कि उसे उठाकर ओल्ड होम में छोड़ आते हैं। माफ़ कीजिएगा कि वहाँ औलाद जानती ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं है कि उनका असल बाप कौन है। ये सब इसलिए हुआ कि वहाँ पर भी औरत ने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाया था। मगर आज मगरब में औरत पछता रही है। आज वो हसरत भरी निगाहों से वो आज हमारी इस्लामिक कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाली औरत पर रश करती है, क्योंकि हमारे यहाँ औरत की इज़्ज़त व असमत तो कम अज़ कम महफूज है। आज मगरब की औरत वापस पलटना चाहती है, लेकिन वक्त बहुत गुजर चुका है। ब्रदर सिस्टर, हमारे घर की तारीफ़ तो ये समझ लें कि झोंपड़ी में रहने वाले गरीब आदमी की 4 बेटियां उस झोंपड़ी को घर ख्याल करती हैं, और उन्हीं की वजह से वो घर घर कहलाता है। इनके लिए वही चादर चादरें 4 बांस ही घर का दर्जा रखते हैं। चाहे उस झोंपड़ी में दुनिया जहाँ की सहूलियात मौजूद ना हों, लेकिन वहाँ उनकी इज़्ज़त तो महफूज है, और यही बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं। इस्लाम ने और पाकिस्तान ने औरत को वो तमाम हुकूक अनायत किए किसी होने चाहिए। औरत और मर्द 2 मुख्तलिफ जिनसें हैं, दोनों के इजसाम की साख्त मुख्तलिफ है, दोनों की ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं, दोनों की ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ हैं, और इस्लाम ने ही मर्द को औरत का निगहबान मुकर्रर किया। कमाने की ज़िम्मेदारी इस्लाम ने मर्द पर डाल दी। हाँ, अलबत्ता अगर औरत घर में रहकर कमाना चाहे या इस तरह के कोई काम करना चाहे तो कोई मज़ायका नहीं, लेकिन जब औलाद हो जाती है तो औरत को औलाद और घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो कहाँ वो ये जॉब मजदूरी और ये काम कर सकेगी। हम मानते हैं कि हमने औरत को वो सब हुकूक नहीं दिए जिसकी वो हकदार है, लेकिन इस बात की ज़मानत ज़रूर है कि औरत की इज़्ज़त तो हमारे इस कल्चर में मौजूद है। लाजम नहीं कि यहाँ भी औरत मगरब की रविश को अपनाते हुए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाए। लाजम नहीं कि 8 मार्च को जलसे जुलूस में मर्दों को गालियों से नवाजा जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि जो नारा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का लगाया जा रहा है, इसे मेरा हक मुझे दो से तब्दील कर लिया जाए। और बेहतर है कि अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाएँ, न कि सड़कें बंद कर दी जाएँ, मर्दों को गालियाँ दी जाएँ और इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। औरत की इज़्ज़त अब भी इसके हाथ में है, और इसकी इज़्ज़त तब तक महफूज है जब तक वो ख़ुद पर, अपने बाप भाई और शोहर की इजादारी कायम रखती है। इससे पहले कि इज़्ज़त 2 टके की हो जाए, बेहतर यही है कि निकाह करो, घर बार संभालो, और मर्द के नाम पर भी अपनी तमाम वफ़ा निसार कर दो। यकीन रखो, जिस मर्द पर तुम अपनी इज़्ज़त और वफ़ा निछावर करोगी, वो मर्द भी तुम पर अपनी जान तन मन धन से निछावर कर देगा। आज तक कोई भी तहज़ीब, कोई भी आलमी तंजीम या बुनियादी इंसानी हुकूक के अलमबरदार सब मिलकर भी औरत को वो तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक और वो आज़ादी नहीं दे सकते जो इस्लाम ने औरत को दी। आप जानते होंगे कि अहले अरब ज़माना जाहिलियत में लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। उनकी कफ़ालत को एक बोझ समझा जाता था, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त हुआ करती थी। इनको रहने सहने और ज़मानत के तौर पर इनको रहन सहन के वो इस हिसाब से रखा जाता था कि उनको ज़मानत के तौर पर रखा जाता था। यहूदियों के यहाँ तो काफ़ी अरसा इस बारे में इख्तलाफ रहा कि औरत इंसान भी है या नहीं। बहुत सारे यहूदियों का ख्याल था कि औरत इंसान नहीं बल्कि मर्दों की खिदमत के लिए एक इंसान नमा हैवान है, लिहाजा इसे हंसने बोलने से भी रोक देना चाहिए, इसलिए कि वो शैतान की तर्जमान है। यहूदियों का यह ख्याल था कि हर औरत शैतान की सवारी और बिच्छू है, और जो हर इंसान को डंग मारने की फ़िक्र में रहता है। इस्लाम आया, प्यारे मुस्तफ़ा करीम तशरीफ़ लाए, तो आपने औरत को ज़िल्लत और पस्ती की गहराइयों से उठाया और उसे इज़्ज़त और अज़मत के उस मकाम पर फायज़ कर दिया, और फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी, खुशबू, औरत और नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इस्लाम के अलावा कोई मज़हब नहीं जिसने अच्छी बीवी को आधा ईमान करार दिया हो, जिसने बेवाओं को इज़्ज़त की मसनद पर बैठा दिया हो, जिसने औरत के हुस्न व जमाल को नहीं इसके औरत होने को काबिल फ़ख्र ठहराया हो। औरत की नुमायाँ हसीयतें 4 हैं, और ये एज़ाज़ मेरी माँओं बहनों बेटियों को हासिल है। ये एज़ाज़ मेरी पाकिस्तानी और इस्लामी बहनों को और इस कल्चर में रहने वाली बेटियों को हासिल है कि उन्हें वो 4 हसीयतें हासिल हैं कि जिसके लिए आज मगरब की औरत तरस रही है। वो हसीयतें क्या हैं? वो हसीयत है कि एक हमारे मारिश्ते में रहने वाली औरत को बेटी कहा जाता है, या उसे
बहन कहा जाता है या उसे माँ कहा जाता है। इन चारों हैसियतों के एतबार से जो इज़्ज़त और अज़मत और मोहब्बत इस्लाम ने औरत को दी है, दुनिया के किसी जदीद और कदीम कानून को आप उठाकर देख लें, वो आपको किसी मज़हब में ऐसी मिसाल नहीं। मुसलसल नित नई आफात हैं, सोचो ज़रा, क्यों तलू होता नहीं सूरज तुम्हारे वास्ते, इसलिए मनहूस से दिन रात हैं, सोचो ज़रा। देश को जन्नत बनाने के वो वादे क्या हुए, क्या यही फिरदौस के बागात हैं, सोचो ज़रा। क्या ख़ता सरजद हुई तुमसे जो ये आलाम हैं, किस लिए सफ़ाक से लम्हात हैं, सोचो ज़रा। ज़लज़ले सैलाब अपनी ज़ात में कुछ भी, ज़लज़ले सैलाब अपनी ज़ात में कुछ भी, ये खुदा के हाथ हैं आलात हैं, सोचो ज़रा। शायरा को ये कहते हुए उन्हें ये जवाब देना चाहूँगा और इसी पे इजाज़त चाहूँगा कि शब गरेज़ां होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़मे तौहीद से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।